الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وكما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں اور طلباء عزیز، ہماری بڑی سعادت ہے کہ ہم مدرسے کے سالانہ اجلاس میں موجود ہیں۔ طلباء کا پروگرام سنا، بفضلی تعالیٰ اساتذہ کی محنت، طلباء کی محنت، انتظامیہ کی محنت، یہاں کے لوگوں کے جڑاؤ کا ہم سب کو خوب احساس ہوا۔ اتنی کثیر تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے اور علم کا جو سرچشمہ ہے، جو انسان کو انسان بناتے ہیں، آدم گر فیکٹری، جہاں سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیوے احکام ہیں اس کو سمجھایا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی، یہاں ہم سب موجود ہیں۔ یہ باغ مصطفیٰ ہے، یہ باغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس باغ میں ہم موجود ہیں۔ یہ طلباء مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سیکھتے ہیں، پھر عمل کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی مجلس میں ہمارا موجود ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس ملک میں، اس صوبے میں جہاں بھی مسلمان ہیں، ان کی شاہ رگ یہ مدارس ہے، شاہ رگ یہ مدارس ہیں۔ مدارس ہیں تو انسان کو انسانیت کا درس مل رہا ہے، مدارس ہیں تو خدا کی محبت پیدا کی جا رہی ہے، مدارس ہیں اسی لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان اسلام کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ جو چٹائیوں پہ بیٹھ کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے پیغام کو پڑھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، رات اور دن لگے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہر فیکٹری میں چھٹی ہوتی ہے، ہر ادارے میں تعطیل ہوتی ہے، لیکن مدرسہ ایک ایسی فیکٹری ہے اور ایک ایسی چیز ہے جو 365 دن سال میں 24 گھنٹہ ہر وقت یہ سرگرم رہتے ہیں اور ہر وقت اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ میں بھی اور یہاں اسٹیج پہ علماء ہیں، ان سے بھی دل سے پوچھئے کہ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہم لوگ نہ مائک کو دیکھتے، نہ کوئی اور کچھ کر پاتے۔ ہمارے والدین کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں تھی کہ اسکول کی فیس دے سکے۔ جو ڈریس طے کر رکھا تھا، پہلے چڈی تھی، اب چڈی کی وجہ سے ہم نے اسکول چھوڑا، وہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے غربا کے بچے مدرسے والے سنبھالتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آ کے دیکھیے تو صحیح، آج بھی ان کی کافی لڑکوں کی فیسیں اسکول کی مدرسے والے جمع کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہے رمضان کے مہینے میں، غیر رمضان میں جو زکوٰۃ اور فطرہ اور اس طرح کی مدد کرتے ہیں، یہ آپ کی مدد ٹھکانے لگ رہی ہے۔ آج بھی ایسے ہیں جن کے پاس میں پیسے نہیں ہیں، اس لیے اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آج تو شکشا ایک بیپار بن گیا ہے، دھندا ہے۔ مجھے کہہ رہے تھے ابھی ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے یار کیا کروں، میرے بچے MBBS میں فلاں ہیں، فیس نہیں ہے، میں زمین بیچوں گا تب دے پاؤں گا۔ تو یہ شکشا تو تعلیم نہیں، دھندا ہے۔ 25 کروڑ، 25 لاکھ، 50 لاکھ
आप पढ़ा पाएंगे? जो मालदार है वही, जो रात को सिर्फ 500 रुपए लेके घर पहुंचता है और अपने घर में दिया जलाकर बच्चों को पेट पालता है, क्या वो शिक्षा आला दे सकता है? अभी हाजी साहब कह रहे थे IPS बनाओ, RS बनाओ, हम तो IPS और RS और IAS और GS और IGS सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन कौम को इतनी कमर तोड़ दी गई, इस्तेदाद ही नहीं, भेड़ बकरे चराने उनके पास कहाँ से फुर्सत होगी, पैसे ही तो नहीं है तो कहाँ से कर लेंगे। आप जिम्मेदारी ले लो IPS बनाने की, हम जिम्मेदारी लेते हैं, कहाँ से पढ़ेगा? मैं कह रहा हूँ इस मुल्क के अंदर जो मुसलमानों की कमर तोड़ी गई है, ये जो टिमटिमाता दिया जहां से चल रहा है, ये मदरसे हैं आपके, जो आपको सोच आजादी की देते हैं, आपको सोच मुल्क की देते हैं, आपकी सोच इंसानियत की देते हैं, आपके बच्चों को हीरा बना के निकलते हैं। एक पैसा भी कहीं भी नहीं है। क्या बताएं किस हालात में? मैं नहीं कहना चाह रहा था, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जिन गुरबा ने, हमारे साथियों ने जिस तालीम की, साबुन नहीं था, पैसे कहाँ से वालिदैन दे देंगे? भेड़ बकरे उनके पास है ही नहीं, गुंजाइश नहीं। कहते मुसलमानों को बहुत कुछ है कि तुम पढ़ाते नहीं। एक माहौल बना रखा है। मुसलमान यकीनन पढ़ाने की, दुनिया पूरी में मैं कह रहा हूं कि 1917 तक अगेंस्ट दौर था यूरोप का। आज जो कुछ भी नाटक कर रहे हैं ये अगेंस्ट दौर था। ये अंदलुस की यूनिवर्सिटियों से जो उलमा ने चला रखी थी, उन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ करके वो गए और फिर बदमाशी की वजह से तारीख को पलटा और कहा कि ये चीज किसने कहा? जितने इंजीनियर है, जितने साइंस की तरक्की है, इन्हीं मदरसों की देन है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ कि नहीं, 1000 दफा कह रहा हूँ, अलीगढ़ बनाने वाले मदरसे का तालिब इल्म है, जामिया मिल्लिया बने मदरसा, जामिया उस्मानिया बना। हिंदुस्तान में जो कुछ भी तालीम की देन है उलमा की, और उलमा अपनी जगह सही कर रहे हैं। दूसरी कौम भी आगे आए, हाथ बटाए, हाथ बटाए। एक SDM अशरफ अली थे पोखरण में, मेरे से मिले, मुझे कहा तुम पढ़ाते नहीं? मैंने कहा हम तो 3% बच्चों को लिए बैठे हैं मदरसों में, 97% आप यहाँ के SDM में मालिक हैं, उनको पढ़ाओ ना। मुझे क्या मालूम कि क्या RS होता क्या दूसरा, मैं मौलवी हूँ, मुल्ला ही बनाऊंगा, तुम पढ़ाओ ना आगे बढ़ करके। कहने लगे कि ये तो मेरी बस की, मैं नौकरी करूंगा, तो तेरे बच्चे को मैं पढ़ाऊं? एक 50 किलो उठाए हुआ और 50 किलो और ला दोगे, तुम उठाए हुए ना, तो तुम पास बैठे हुए क्या कर रहे हो? 50 डालोगे तो 50 और 100 गिरेगा, फिर पहले वाले को भी बर्बाद कर दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल चला रहे हैं, हम सब इसकी कायल सदर साहब मरहूम को याद करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान में जहाँ पहले सोच नहीं थी, वो सदर साहब मौलाना रशीद अहमद साहब ने सोच दी। हमारे दारुल में दीनियाई तालीम को पूरे तौर से, मुकम्मल तौर से चला है। ये यहूदियों की एक बात है जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही लोग हैं जो इस मुल्क को आजाद कराया है, और आजाद रखने वाले भी यही मदरसे वाले। समझ में आज नहीं तो कल आएगा, पूरे मुल्क के लोगों को समझ में आएगा कि इस मुल्क को आजाद कराने वाले भी यही मदरसे वाले हैं, और इस मुल्क की आजादी को बाकी रखने वाले भी ये मदरसे